So dear students, welcome to my YouTube channel विवेशार कोचिंग। आज आम देखा 2022 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चंस केतोटी रही जाइए सेटा को आज संपूर्ण करदेवा। ठीक अच्छे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हूँ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज बायपार्टी सिस्टम प्रिवेल। निम्नोक्त देशगुड़िक मध्य केउं देश में द्विदलीय व्यवस्था प्रचलित। ऑप्शन 1 अच्छी इंडिया, ऑप्शन सेकेंड अच्छी चाइना, ऑप्शन थर्ड अच्छी इटाली, ऑप्शन फोर्थ अच्छी यूएसए। ठीक अच्छे। ताले प्रथम इंडिया, इंडिया रे बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित, चाइना रे एकदलीय व्यवस्था प्रचलित, इटाली रे बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित। तार आंसर सटीक आंसर होची यूएसए। यूएसए रे द्विदलीय व्यवस्था प्रचलित। गोटे होची कंजर्वेटिव पार्टी आ गोटे होची लेबर पार्टी। ठीक अच्छे। नंबर 1 केतटा क्वेश्चन रही जाइए आमको सॉल्व करने को पड़ो। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर एन रे अच्छी देख बा फास्ट आज फास्ट क्वेश्चन जोटा हूँ एन रे अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट क्या कह जाए पाने नेक्स्ट प्रथम देखो यार अर्थ कौन। निम्नोक्त मध्यरु केउटी संघीय राष्ट्र लक्षण अटे। केउटी संघीय राष्ट्र लक्षण अटे। प्रथम आम देखा फेडरल स्टेट क्या कह जाए। फेडरल स्टेट कह जाए क्या जो दुईटी राष्ट्र थाए जोटा कि सेंटर स्टेट सेंटर गवर्नमेंट आ गोटे स्टेट गवर्नमेंट कह जाए। दुई जन को समान हिसाब से क्षमता विभाग करते सबू जिनिस आमको संविधान सबू जिनिस आम दुईटी थाए ताकू आम कहूँ फेडरल स्टेट बोलिकी कह जाए। प्रथम देखा ऑप्शन 1 अच्छी फ्लेक्जिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्जिबल कॉन्स्टिट्यूशन माने होची नमनीय संविधान। नमनीय संविधान जोटा होची जोटा कि फ्लेक्जिबल कॉन्स्टिट्यूशन सेटा आंसर हो पारिबो नाही। सेकेंड अच्छी सेंट्रल सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट एकक केंद्र सरकार। एकक केंद्र सरकार सेटा भी आंसर हो पारिबो नाही। थर्ड अच्छी कनसेंट्रेशन ऑफ पावर क्षमतार केंद्रीकरण। क्षमतार केंद्रीकरण मध्य यार आंसर हो पारे नहीं माने यह कही संघीय राष्ट्र लक्षण हुए एगुड़िक हूँ लक्षण नुहति। ठीक अच्छे। नेक्स्ट ऑप्शन अच्छी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी स्वाधीन न्यायपालिका। गोटे संघीय राष्ट्रपाई गोटे लक्षण हूँ स्वाधीन न्यायपालिका कहीं गोटे से गोटे गोटे सेंटर पाई गोटे से स्वाधीन न्यायपालिका रोचे जोटा से सेपारेटली से इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जोटा कहूँ स्वाधीन गोटे न्यायपालिका रोचे। ठीक अच्छे। यह यार सटीक आंसर होची स्वाधीन न्यायपालिका बा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कहूँ। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु सेड भॉक्स पॉपुली भॉक्स डाई। हु सेड भॉक्स पॉपुली भॉक्स डाई। किए कहिथिले जनतांक वाणी ही ईश्वरंक वाणी। किए कहिथिले जनतांक वाणी ही ईश्वरंक वाणी बोली। ठीक अच्छे। आंसर होची सॉरी ऑप्शन रोची फर्स्ट ऑप्शन डायसी, सेकेंड अच्छी लॉर्ड ब्राइस, थर्ड अच्छी फोगेट, फोर्थ अच्छी रूसो। ताहले यार सटीक आंसर होची रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन होची पिला माने रेफरेंडम इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट। गणभोट कहार एक उपादान अटी। तार ऑप्शन माने अच्छी फर्स्ट अच्छी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वायत्त शासन, सेकेंड अच्छी डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष गणतंत्र, थर्ड अच्छी यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा, फोर्थ अच्छी यूनिवर्सल एजुकेशन सार्वजनीन शिक्षा व्यवस्था। ताहले एटिरे लोकल सेल्फ गवर्नेंस लोकल सेल्फ गवर्नेंस रेफरेंडम एक एलिमेंट नुहे। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज मध्य नुहे। सार्वजनीन शिक्षा व्यवस्था ताहार मध्य एक एलिमेंट नुहे। ताले आंसर होची डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कहीं ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे मेनली तीनोटी आमर एलिमेंट अच्छी उपादान अच्छी। पहला फास्ट होची रेफरेंडम जोटा को कहूँ गोड़ भोट, सेकेंडटा होची इनिशिएटिव, थर्डटा होची रिकॉल और फोर्थ रे आम पढ़ूँ फोर्थ रे आम जानवा कहूँ पेब्लिसाइट। ठीक अच्छे। जोटा को आम जनमत भी कही था। ताहले यार सठिक आंसर होची डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक अच्छे। ठीक अच्छे पिला माने नेक्स्ट ताहले देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन होची
Which of the following is not a feature of democracy? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏହା କହିଛି କ'ଣ? ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି, ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଆଇନର ଶାସନ। ଥର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ଲିବର୍ଟି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ। ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି, ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାଇଁ ବା ଯେଉଁଟା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଟା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ତା'ର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଆଇନର ଶାସନ, ଆଇନର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପଲିଟିକାଲ ଲିବର୍ଟି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅପସନ୍ 4ରେ ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା। ଏହା ହେଉଛି ଆନ୍ସାର୍, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା Which one of the following is not a part of rural local self governance? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଏହା କ'ଣ କହିଛି? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିସାରିଛି ରୁରାଲର ଆଉ ଅର୍ବାନର। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ? ଅର୍ବାନର ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ପଡ଼ିଛି ରୁରାଲର। ତାହେଲେ ରୁରାଲର କେଉଁଟା ହେବ? ରୁରାଲର ଅପସନ୍ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ମାନେ ଦେଖିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଗ୍ରାମସଭା, ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିସ୍, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ରୁରାଲରେ ପଢ଼ିଛୁ ନୋଟିଫାଏଡ଼ ଏରିଆ କାଉନସିଲ୍, NAC, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିସ୍, କର୍ପୋରେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅର୍ବାନରେ ପଢ଼ିଛୁ। ଅର୍ବାନର ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ପୌରପାଳିକା ହେଉଛି ଅର୍ବାନର। ତାହେଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗ୍ରାମସଭା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେଉଁଟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଅପସନ୍ଟା ଦେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଏଠାରେ ହେବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପୌରପାଳିକା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟୁ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ସେଇଟା କହୁଛି? ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କ'ଣ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ, ମାନେ କେମିତି ଆମେ ଜାତି ଗଠନ କରିବା ବା କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା ମିନିଂଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ଅପସନ୍ ମାନେ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍, ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି କୋଆଲିସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି। ଥର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଫେଡେରେସନ୍, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି କାଷ୍ଟିଜିମ୍, ଜାତୀୟାଣବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କୋଆଲିସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯେଉଁଟା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଫେଡେରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଫେଡେରେସନ୍ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆହ୍ୱାନ ବହୁତ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଜାତୀୟାଣବାଦ। କାଷ୍ଟିଜିମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜ ଜାତିକୁ, ନିଜ କାଷ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଅନ୍ୟ କାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ବା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜାତୀୟାଣବାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ହୁ ଟୁକ୍ ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଇନ୍ ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ? ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମେଧା ପାଟକର, ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ, ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ, ମଧୁଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମେଧା ପାଟକର। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି ମେଧା ପାଟକର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା।
Which of the following is not a defect of multi-party system in India? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପକାରିତା ନୁହେଁ? ଅପକାରିତା ନୁହେଁ ତାମାନେ ହେଉଛି କେଉଁଟା ଉପକାରୀ ବା କେଉଁଟା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ତାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟେବିଲିଟି, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଦୁର୍ବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ୱିକ୍ ଅପୋଜିସନ୍ସ। ଥର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରତିନିଧି। ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ଡିଫେକ୍ସନ୍, ରାଜନୈତିକ ଦଳବଦଳ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କହୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରତିନିଧି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛି ଏହାର ଉପକାରିତା, ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍ ଗୋଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହାର ମେରିଟ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟେବିଲିଟି, ୱିକ୍ ଅପୋଜିସନ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ଡିଫେକ୍ସନ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସଲି ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍? ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି 1971, 1999, 2001, 2003। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1999। ଠିକ୍ ଅଛି, 1999 ଯେଉଁଟା କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 3 ମେ 1999ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 26 ଜୁଲାଇ 1999ରେ ସେଟା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1999। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉଲ୍ଫା ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଏପିୟର୍? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଉଲ୍ଫା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆସାମ, ଥର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ମଣିପୁର, ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ପଞ୍ଜାବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ଉଲ୍ଫାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଉଲ୍ଫାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସାମ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆସାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆସାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, AIADMK ଇଜ୍ ଏ ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? AIADMK କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ? ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନୁହଁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି, କେରଳରେ ନୁହଁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ରିଜନାଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି DMK ଆଉ AIADMK, ଯେଉଁଟା DMK 1949ରୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି DMKରୁ ଭାଗ ହେଇକି AIADMK ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା 1972ରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ବା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ଟୁକ୍ ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଜନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଥର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଚିଲିକା ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଚିଲିକା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ନିସ୍ତବ୍ଧ ଉପତ୍ୟକା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ କନଜରଭେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1973ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2କୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଲାଗି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ଯଦି ତୁମର ଅସୁବିଧା ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଆଉ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିବ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।